राधे राधे आम श्लोक समृद्धि गपु हापी फैमिली को आपण मानक समस्त को स्वागत। आसंत ए पुणी थे पढ़ा श्री महापुरुष अच्युतानंद संसार जीवन उपरे आसन महापुरुष अच्युतंकर विवाह हुए वर्तमान जगतसिंहपुर जिला अढ़ंग स्थान। यही अढ़ंगगढ़ थिला एक राजबाटी। यही गढ़र राजा थिले से समय राजा रघुराम चंपती। राजांकर कनिष्ठ कन्या तथा कनिष्ठ जेमा चंपावती नामनी कन्यांकर पाणी ग्रहण करथिले। महापुरुष अल्प दिन मध्य चंपावती संतानर जननी होइतिले। चंपावती गर्भरु प्रथम संतान जन्म हेले जहाँकर नाम थिला गदाधर। गदाधरंक परे तांकर पुत्र संतान हेले बाळमुकुंद। बाळमुकुंदंकर हुअन्ते दुईटी संतान। क्रमान्वये दुईंकर नाम हेला गजाई एवं गंधर्व। पुनश्च गंधर्वंकर हुए दुईटी पुत्र। क्रमान्वये सेमानंकर नाम हेला रामचंद्र एवं बलभद्र। रामचंद्रंकर जो पुत्र जन्म हेले ताहांकर नाम हेला बरजु। पुनश्च बरजुंकर पुत्र ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंदकर पुत्र दिव्यानंद। महापुरुषंकर वंशावली महापुरुष अच्युतानंद तांकर पुत्र हेले गदाधर बाळमुकुंद। पुत्र गजाई तांकर पुत्र हेले राम बाळमुकुंदकर पुत्र हेले गजाई पुत्र हेले गंधर्व। दुईटी पुत्र थिले। गंधर्वंकर पुत्र हेले रामचंद्र बरजु। बलभद्र भी हेले गंधर्वंकर पुत्र। गरजाईंकर पुत्र हेले रामचंद्र और बरजु। बरजुंकर पुत्र हेले ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंदकर पुत्र हेले दिव्यानंद। या परे वंशधरंकर संपर्क रे शास्त्र रे लिपिबद्ध अछि ता आम्भको जना नहीं। वर्तमान किंतु महापुरुषंकर शेष वंशधर भाव श्री श्री विवेकानंद दास गोस्वामी। श्री श्री विवेकानंद होचंदी परम वैष्णव सिद्ध सिज्ञानी भाव रे परिचित। वर्तमान तांकर तत्वावधान रे नेमाल गादी रे से होचंदी महंत महाराज। विवेकानंद दासंक गोस्वामी वर्तमान नेमाल गादी रे सर्वपूज्य भाव रे अलंकृत होई महापुरुषंकर भावधारा को स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रचार प्रसार करने को सर्वदा चेष्टा कर चलती। महापुरुषंकर धर्म तत्व आदि प्रचार करने सहित पीठर उन्नति करने निमंते से बद्ध परिकर। वर्तमान गदाधर दास गोस्वामींकर चित्रोत्पल पठा संलग्न कुदान नगरीर शालशील बट ठारे समाधि विराजमान। ब्रज गदाधर संपर्कित किछि घटना। ब्रज गदाधर गोस्वामी हेउछंती महापुरुष अच्युतानंदंकर प्रथम संतान। सेही गदाधर संपर्क रे एक अलौकिक घटना एठारे उल्लेख करा जायछि जे कोनोसी एक संध्या समय को महापुरुष अच्युतानंदंक हठात गोटे काकुड़ी मंजी पाई जाइथांत। तांकर इच्छा हैला संगे संगे उत्कंठार प्रवृत्त होई सेही काकुड़ी मंजीटी को नहीं आश्रम स्थित बगीचारे पोति देले एवं आज्ञा कले जे कालीर प्राप्त समय को वृक्षरे फल फलिथिबो ताहाकु नहीं श्रीक्षेत्र रे प्रभुंग जगन्नाथ को नैवेद्य भाव समर्पित करिवे। यह कही महापुरुष सेही वृक्षटी को माटी खोली मंजीटी आश्रम स्थित बगीचारे पोति देले। सकाळ होते हेले काकुड़ी मंजीटी वृक्षरे परिणत होईछि। वृक्षरे 7 गोटी मात्र पत्र होईछि, गोटे फल फलिछि। प्रभुंक लीला। यह देखिया परे महापुरुष विलंब कले नहीं। संगे संगे निकटस्थ चित्रोत्पला नदी को स्नान करने को बाहरी गले। तरबर भाव स्नान कर्म समापन करी फेरी आसी देखती तो वृक्षरे आ गोटे काकुड़ी टी नाही। सेही काकुड़ीटी को किए नेला बोली पत्नी चंपावती को पचारती। चंपावती कहले
ଗଦାଧର ସେଇ କାକୁଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେହି କଥା ପୁତ୍ର ଗଦାଧରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ଗଦାଧର ଦୁଃଖ ଅଥବା ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସେହି କାକୁଡ଼ିଟି ଆଣି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଆସିଲି ତ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ 7ଟି କାକୁଡ଼ି ହୋଇଛି। ପୁତ୍ର ଗଦାଧରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି କାକୁଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କାକୁଡ଼ିଟି ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 7ଟି କାକୁଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଏପରି ଉଦାହରଣ ଗୋଟିକ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଔରସର ଜାତ ପୁତ୍ର ଗଦାଧର ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ 7ଟି କାକୁଡ଼ି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କଥାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ କାଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ, ସେହି କାରଣରୁ ସେଦିନ ଗଦାଧର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଓ ଶାଳଶୀଳ ବଟ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀର ବାଲୁକା ଗର୍ଭରେ ପାଲିଙ୍କି ସହ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ସପ୍ତଦଶ ପଟଳ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପି ଦେହ ଧରାଇବି, ନିର୍ମଳ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମବନର ଅମୃତ ପୁରୁଷ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାହାର ସଦୃପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାରସ୍ୱତ କାନନରେ ଯେଉଁ 5ଟି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସୌରଭ ବିତରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ସୁବାସର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହିତ କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ନିମନ୍ତେ ଚିର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଉପରୋକ୍ତ 5 ପୁଷ୍ପ ହିଁ ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣ ତଦଗତ ପ୍ରାଣ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେ ଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ଉଦ୍ଗରିତା। ପରିଣତ ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୁଣ୍ଡିଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅଗ୍ରଣୀ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆସନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ବା ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାନବ ଅଂଶରୁ ଦେବ ଅଂଶକୁ ଆରୋପିତ ହେଲେ। ବିଧୁ ଚିନ୍ତନ, ଆରାଧନା, ସାଧନା ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ଶୂନ୍ୟରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ପତିତପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ଶୂନ୍ୟରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ପତିତପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବତରୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ମତାନୁସାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟରୂପୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ଓ ନିରାକାର, ସୁଗୁଣ, ସକାର, ସାକାର ରୂପୀ। ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଅନନ୍ତ। ସେ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଧାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ 46 ପଟଳ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ତ୍ରିଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସେରୂପ ଅରୂପେ ଆଦି ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ତାର, ଘୁରୁଚି ଶୂନ୍ୟରେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ଅରୂପରେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ରୂପ ଯାଇଣ ଅରୂପେ ମିଶିବ, ରୂପ ଅରୂପ ସମ କରିଥିବୁ, ସମତା ରୂପେ ସବୁ ପାଇବୁ। ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲିଖନୀ
ନିସ୍ତୃତ ଜଗତକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟା ସମବାଣୀବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ନିଜ ମତାନୁସାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନେମାଳରେ ରହି ସମୟ କଟାଇଥିଲେ। ନେମାଳକୁ ପଦ୍ମବନର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ମାନସ ପଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବହୁ ଲୋକପଦେୟ ପୁସ୍ତକ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ପୁସ୍ତକ। ଅଣାକ୍ଷର ସଂହିତ ମତରେ ମହାପୁରୁଷ ଲିଖନୀ ନିଃସୃତ ପୁସ୍ତକମାନ ହେଲା 36 ସଂହିତା, 78 ଗୀତା, 27 ଗୋଟି ବଂଶାନୁଚରିତ, 12 ବଂଶ ଉପବଂଶାନୁଚରିତ, 200 ମାଳିକା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ହରିବଂଶର ଚିତ୍ତବୋଧ, ଅକଳିତ ସଂହିତା, ରହାସ ବନ୍ଦନା, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଉଦୟ କାହାଣୀ, ଅନାହତ ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମାକୁଳ, ଛାୟା ସଂହିତା, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତି ସଂହିତା, ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ର, ଧ୍ୱନି ସଂହିତା, 12 ମାସ 24 ଉପଦେଶ, ବଟ ସଂହିତା, ଅଭେଦ ବିପଦ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଭକ୍ତଜନ ଭେଦ, ରାଜ ସଂହିତା, ଅବଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ସାରିକା ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ସ୍ଥଳ ବର୍ଣ୍ଣନା, କୈବଲ୍ୟ ଗୀତା, ବର୍ଣ୍ଣି ଟୀକା, ବିଦ୍ୟାସାର ଗୀତା, ଗଣପୂତ ଟୀକା, ମଣିବନ୍ଧ ଗୀତା, ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକା, ଯୁଗାଦ୍ବିଧି ଗୀତା, ଗୋପାଳ ଜନ୍ମ, ଏକାକ୍ଷର ଗୀତା, ପାପ ହରଣ, ପରମଜ୍ଞାନ ଗୀତା, ଗୋପାଳ ଉଗାଳ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଗୀତା, ନବଗୁଞ୍ଜରୀ, ନିତ୍ୟ ରାହାସ, ଅବତାର ଶେଷ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ରାହାସ, ମହିମା ଗୁରୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସମ୍ବାଦ, ଦ୍ୟୁତି ରାହାସ, ପରମ ରାହାସ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଭେଦ, ରାହାସ ପ୍ରେମ, ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। କେତେ ଉପନିଷଦ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ହରିବଂଶ, ଅନନ୍ତ ରାହାସ, ଶରଣ ପଞ୍ଜର, ପଦ୍ମବନ ରାହାସ, ଷଡ଼ଚକ୍ର ବିଚାର, ଘଟସାଗର ବୋଲି, ପଦ୍ମ ବୋଲି, ଜନମଲତା ବୋଲି, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି, ସର୍ବଥ ଚିନ୍ତାମଣି ବୋଲି, ରାମ ବୋଲି, ରାମ ରସ ବୋଲି, କୁସୁମ କେଳି, ବଣ ଭୋଜି, ନିଶି ଅବକାଶ, ଘାଟ ସଜା, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ, କପୋତ କପୋତୀ ବୋଲି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 32ଟି ଚଉତିଶା ଓ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ଅଧିକାରୀ। ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ଗମନ କରିବା, 2 ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତ ଛେଲା ନିମକାଠି ଯେ ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା, ମନୋଯାନରେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଜଳରୁ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବା, ଏ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଆମ ପରି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେବୁ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ ଆଚରିବୁ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ନବଗୁଞ୍ଜରୀରୁ ପଦେ, ପୁତ ନାତି ବନ୍ଧୁ ଭାରିଜା, ଦୁଃଖ କି ପୁଷି କରି ପୋଷିବୁ, ଏକା ମୋର ନାମ ଗୋଟିକୁ ହୃଦେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିବୁ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବୁ ଦିବାନିଶି। ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ମନ ବୁଝୁନି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାପର ଅଚ୍ୟୁତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭଣିଲା ନ୍ୟାୟ କହିଲା ବାଛି, ଅଣାକ୍ଷର ସଂହିତା ତତ୍ତ୍ୱ କରି ତୋତେ କହିଲୁ କୁମର, ସାଧନା ମତ ବିଚାର। ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ନିରତେ ବସି ଉଚାର, ଆସନର ଶୁଦ୍ଧି ଆଦି ନାନା ବିଧି, ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି ମାନ ତେଜ, ଅକର୍ମ ମାନ କରିଥିଲେ ତର, ସେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଜ। ଏଥୁ ଆନ ମତ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚିତ, କହିଲେ ତ ଆଗେ ଫେଡ଼ି, ଏହି ଭାବରେଣ ଅନ୍ଧାର ନାଶ,
ଅଥଳେ ନାମ ଯେ ବୁଡ଼ି। ନାମକୁ ଭେଦିବୁ ଧନ୍ଦା ତୁଟିଯିବ, ଫିଟିବ ଯମ ଅର୍ଗଳି। ନାମକୁ ଭଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖିବୁ, ଯମପୁର ଯିବୁ ବଳି। ଶୁଣ ରାମଦାସ ଯେତେ ଉପଦେଶ, ସବୁରି ମୂଳଟି ନାମ। ନାମକୁ ଭଜିଲେ ନାହିଁ କାଳ ଭୟ, ନ ଦଣ୍ଡିବ ଆଉ ଯମ। ହରି ନାମକୁ ଯେ ଆଶ୍ରା କରିବ, ନାମ ଭଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ଯେ ଏହି କଳିଯୁଗ ମାନବ ଏ ଭାବ ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତି। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲୀଳା କାଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଋଷି ତନୁ ରୂପେ ସେ ସମୟରେ ନାମ ଥିଲା କୃପାଜଳ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଋଷି ତନୁ ରୂପରେ ସେ ସମୟରେ ନାମ ଥିଲା କୃପାଜଳ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୁପତି ନଳ ନାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୁଦାମା ଗୋପାଳ ନାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ସୁଦାମ ଗୋପାଳ ନାମରେ ସୁଦାମ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ନିଦୟା ଠାରେ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ନେମାଳ ବଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ହାଡ଼ିଦାସ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦରଜୀ କୂଳରେ କେଶବ, ପାଟପୁରରେ ହରିଦାସ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଭୀମ, କ୍ଷୀରଧାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ହରିନନ୍ଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ ବୋଲି କିଣି ପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହରି ନାମକୁ ଯେ ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ନାମ ଭଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ମାନବ ଏଭବ ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଶରଣ ପଞ୍ଜରର ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ।